स्वागत है पीटीसी न्यूज़ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। मैं हरप्रीत सिंह खास प्रोग्राम किस दा पंजाब 2022 लैके एक बार फिर तो तुहाडे सामने हाजिर हाँ। एक अहम प्रोग्राम सियासी सरगर्मियां वाला प्रोग्राम, पर अज सियासी सरगर्मियां तो इलावा तुहानूं यह भी दिखावांगे कि पंजाब दे विच किहड़ियां-किहड़ियां वो हॉट सीट्स ने जिथे कई थावां ते तां लड़ाई आमो सामने है, कई थावां ते लड़ाई तिकोणी है, कई थावां ते लड़ाई चार कोनियां दी भी हैगी है। अजिहियां हॉट सीट्स भी ने जिहड़ियां वो पंजाब दे विच बन गईयां ने। ये पहली वारी होवेगा जदों पंजाब दे विच इन्नियां सारियां पार्टियां ने जिहड़ियां वो चोण मैदान दे विच ने, और इन्हां ही पार्टियां नूं ध्यान दे विच रखदे होया लोक वोट पाणगे। लोकां सामने हुण बहुत सारियां ऑप्शनस खड़ियां हो गईयां। अक्सर ये कहा जाता सीगा कि लोगों के कोल ऑप्शनस बड़ियां घट ने, रवायती पार्टियां ने, रवायती पार्टियां तो इलावा एक तीजा बदल कदे कदाई देखने को मिल जाता सीगा, पर इस बार बहुत सारे ऑप्शनस ने लोगों के कोल। पर गल सब तो वड्डी ते इंटरस्टिंग ये है कि बड़ियां सीटां अजिहियां ने जिथे बड़ी फसवीं टक्कर है। जिहड़े माहर ने वो कहते हैं कि इस बार जिहड़ा जित का मार्जन होना है वो 500, 1000, 1500 वोटां का भी जित का मार्जन जिहड़ा वो हो सकता है। अज तुहानूं हॉट सीट्स बारे दसांगे और साडे नाल खास मेहमान भी जुड़े होणगे जिहड़े सानूं ये दसणगे कि हॉट सीट्स दे विच किवें दी सियासत रहेगी। प्रोफैसर मोहम्मद खालिद साहब बहुत बहुत स्वागत है पीटीसी न्यूज़ दे विच। धन्यवाद जी तुहाडा, बहुत आपां टाइम वेस्ट ना करदे होए एक एक करके हॉट सीट्स बारे जानकारी देने आ दर्शकों को। सब तो पहला जिहड़ी सीट हैगी है जिथे सारे पंजाब दीयां नज़रां लगियां होईयां ने, वो सीट हैगी है अमृतसर ईस्ट दी, अमृतसर पूर्वी दी। कुछ समय पहला जदों बिक्रम मजीठिया ने ऐलान किया कि मैं इत्थों लड़ांगा, उस तो बाद पंजाब की सब तो हॉट सीट बन गई है। उम्मीदवार तुहानूं दस दिंदे पहला कौन ने। श्रोमणी अकाली दल बसपा के सांझे उम्मीदवार बिक्रम सिंह मजीठिया, कांग्रेस के उम्मीदवार नवजोत सिंह सिद्धू, भाजपा के उम्मीदवार जगमोहन सिंह राजू ते आम आदमी पार्टी के जीवनजोत कौर ने। जिहड़े ये चार उम्मीदवार आमो सामने ने। एक बार तुहानूं इस पार्टी का, इस सीट का इतिहास भी दस दिंदे आ कि मौजूदा MLA कौन ने, किनियां वोटां तो जिते सीगे। जिहड़ा इस सीट का मौजूदा इतिहास है, अमृतसर ईस्ट तो मौजूदा विधायक नवजोत सिंह सिद्धू ने साल 2017 ਦੇ 61% वोटां हासिल करके नवजोत सिंह सिद्धू जिते सीगे। सिद्धू नूं पईयां सी 60,000 तो वध वोटां। भाजपा के राकेश कुमार हनी नूं इन्हां ने हराया सीगा, और इस तो पहला नवजोत कौर सिद्धू के नाम से यह सीट सीगी। सो अमृतसर ईस्ट सब तो हॉट सीट मनी जा रही है। प्रोफेसर साहब शुरुआत आप अमृतसर ईस्ट तो ही करते हैं। बिल्कुल बनता भी है, करते हैं। देखो बनता भी है इस करके है क्योंकि ये जिहड़ी सीट है हॉट हो गई है, पहला नहीं सीगी। खास तौर पर बिक्रम सिंह मजीठिया दे एंटर होने के बाद, और जिस तरीके दे नाल नवजोत सिंह सिद्धू पिछले काफ़ी देर तो या उन्होंने फैमिली दे विच सीट हैगी है, तो उन्होंने एक चैलेंज कबूल किया। वो चैलेंज कबूल करते हुए उन्होंने अपनी सीट छड्ड के अमृतसर ईस्ट तो इलैक्शन लड़ने का फैसला किया, और डेफिनेटली एक हॉट सीट है। और इस करके हॉट सीट हैगी है क्योंकि चौतरफा मुकाबला हैगा, चौकोना मुकाबला है, और नवजोत सिद्धू नूं अपने आप नूं डिफेंड करना पेगा। पिछले इन्ने साल तो की कीता, कई नहीं कीता। उत्थे इंफ्रास्ट्रक्चर दी पत्नी भी सी विधायक, वही फैमिली दे विच सीगी। इंफ्रास्ट्रक्चर दा की हाल है वो लोगों ने फैसला करना है, और उन्हां दे अगेंस्ट जिहड़ा हैगा ना केवल बीजेपी आम आदमी पार्टी ने अपने कैंडीडेट खड़े किए हैं, बल्कि क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं दी जिहड़ी हैगी है CM तो बाहर जाना, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ भी बहुत बड़ा रोल ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ भी अपना पूरा जोर ਲਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਹੌਟ प्रोफेसर साहब कुछ लोग इस गल ਨੂੰ बड़ी हवा दे रहे हैं कि ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੀਟ ਹੈ, ਦੋ ਕਦਾਵਰ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਸੀਟ ਹਾਰੇਗਾ ਉਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡਾ ਡੈਂਟ ਵੱਜੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਡੈਂਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵੱਜੇਗਾ। ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਹ ਬਲਕਿ पोस्ट इलैक्शन जिहड़ी राजनीति होगी ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਵੀ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ जो बाहर होणगे या जिहदी सदस्यता तो बाहर होणगे ਉਹਦੇ पर भी ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ, क्योंकि दोने एक पार्टी ਦਾ प्रेजिडेंट है, और एक ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ मैनेजमेंट ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ इलैक्शन ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋਏਗਾ। एक छोटा जिहा सवाल इस सीट ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਸੀਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚੈलेंज ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਮਜੀਠਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੜਾਂਗੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਤੋਂ ਵੀ ਲੜਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਦਮ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਸੀਟ ਤੇ ਲੜੋ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਫ ਸੀਟ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸੀਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਲਈ ਸੀਟ ਤੇ ਆਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਤੱਕ ਦੇ ਕਾਡਰ ਸੀ ਨਾ ਵਰਕਰ ਸੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੀਟ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਲਿਆ ਗਿਆ?
ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 15-20 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸੀਟ ਹੈਗੀ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਧੂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕੱਦ ਹੈਗਾ ਔਰ ਮਜੀਠੀਆ ਜਿਹਦਾ ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੱਦ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲੈਸ਼ ਆਫ ਟਾਈਟਨਸ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਡ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਧੂਰੀ ਸੀਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਫਾਈਟ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਹੁਣ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਧੂਰੀ ਦੀ ਸੀਟ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਧੂਰੀ ਦੀ ਸੀਟ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ। ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੰਦ ਗਰਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਸਪਾ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੀਐਮ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਧੂਰੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਧੂਰੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਹੌਟ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਲ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 39% ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਤਕਰੀਬਨ 50,000 ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਪ ਦੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ ਸੇਖੋਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੈਕੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਈ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਇਹ ਬੜਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਚਰਚਿਤ ਨਾਮ ਹੈ ਗੋਲਡੀ ਦਾ ਵੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਸੀਟ ਨੂੰ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੋਲਡੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੀਡਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਿਟਡਲੀ ਲੜਿਆ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਟਰ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਐਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਫਾਈਟ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਹ ਬਦਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ। ਔਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਔਰ ਈਵਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਸਰ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਗੋਲਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਧੂਰੀ ਸੀਟ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2 ਵਾਰ ਐਮਪੀ ਬਣੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਪੂਲਰ ਹਾਂ। ਗੋਲਡੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਉਹੀ ਸੀਗਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਚੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਚੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਨ ਅ ਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਟਿਲਟ 1-2% ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਣਾ ਪਏਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਟ, ਅਹਿਮ ਸੀਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੀਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੰਬੀ ਸੀਟ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਇੱਥੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਬੁਲ ਖੁਰਾਣਾ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ, ਰਾਕੇਸ਼ ਢੀਂਗਰਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨੇ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸੀਟ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਸੀਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੱਦੀ ਸੀਟ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਾਲ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 50% ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, 66,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਔਰ ਹਰਾਇਆ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ। ਲੰਬੀ ਸੀਟ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸੋਚਦੇ? ਦੇਖੋ ਲੰਬੀ ਸੀਟ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ 2017 ਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ
ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਸੀਟ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਪਟਿਆਲਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੀਟ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵਲੀ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਪਾਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 3 ਚਿਹਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ 3 ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਜਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਹਨ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਦੀਆਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ। ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਸੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ, ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲੰਬੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਹੀ ਵੱਡੇ ਕੱਦ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕੱਦ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰੇ ਕੋਈ ਡਿਸਐਗਰੀ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੰਨ ਤਾਂ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੌਟ ਸੀਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਹੌਟ ਸੀਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਤਿਕੋਣਾ ਵੀ ਨੇ, 4 ਕੋਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਔਰ 4 ਕੋਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਜਿੱਤ ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਧੂਰੀ ਲੰਬੀ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਸੀਟ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੀਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਲਾਲਾਬਾਦ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੀਟ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਸੀਟ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕੌਣ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੂਰਨ ਚੰਦ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਗਦੀਪ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਸੀਟ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੀਟ ਛੱਡਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ ਸੀਟ ਤੇ, ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਧੂਰੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਐਮ ਦਾ ਫੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੀਐਸਪੀ ਅਕਾਲੀ ਅਲਾਇੰਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸੀਐਮ ਦਾ ਫੇਸ ਨੈਚੁਰਲੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੀਟ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਏਗੀ। ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਜਿੱਤੇ ਵੀ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਥੋੜੇ ਛੋਟੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਇੰਨੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਐਮ ਦਾ ਫੇਸ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਆਜ਼ਮਾਉਣਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਸੀਟ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ। ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਗਏ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਨਰਿੰਦਰ ਆਮਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਸੀ, ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਈ ਸੀ। ਔਰ 5ਵੀਂ ਅਹਿਮ ਸੀਟ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਅਸੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਫੇਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ। 5ਵੀਂ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸੀਟ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਟ ਕੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਸਪਾ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਹਰਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਇੱਥੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਲਗਭਗ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈਗਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਸੀਟ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਖਰੜ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਭਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ 2 ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਗਰ 2 ਜਾਂ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੀਐਮ ਦਾ ਫੇਸ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਪਾਊਂਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਪੂਲਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੀ ਪਪੂਲਰ ਹਾਂ। ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਫੀਲਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ
ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕੱਲ ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸੀਟ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਤਾਂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਖੁਦ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿੱਤ ਪਾਊਂਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਪਾਊਂਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀਟ ਵੀ ਚੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਪਰ ਅਗਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੀਐਮ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਅਗਰ ਦੋਨੇ ਸੀਟਾਂ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨੰਬਰ 1। ਅਗਰ ਦੋਨੇ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸੀਟ ਰੱਖਣਗੇ? ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਾਉਣਗੇ ਮੈਂ ਆਹ ਸੀਟ ਰੱਖੂੰਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਸੀਟ ਰੱਖੂੰਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਰਦੇ। ਚਲੋ ਨਾਲ ਦੀ ਸੀਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਗਲੀ ਸੀਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਸੀਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਭਦੌੜ ਹਲਕੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਥੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ। ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਫਾਈਟ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਧੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋਣੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਤਾਰਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਫ ਸੀਟ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਉਧਰ ਵੀ ਲੜ ਲਈਏ ਕਿ ਸੇਫ ਰਹੀਏ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਭਦੌੜ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਭਦੌੜ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਦੌੜ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧੌਲਾ, ਸਾਲ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ 45% ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। 57,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਪਰਮਲ ਧੌਲਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਗਈ। ਭਦੌੜ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਦੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਭਰਦੇ ਹੋ ਸੇਫ ਸੀਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਫ ਸੀਟ ਹੈ ਇਹ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਢਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀਟ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੀ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਈ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਪਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਭਰ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓਗੇ ਵੀ ਬਸ ਹੁਣ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਰ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਫਰਕ ਇਹ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਨੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੀਡਰ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਆ ਟੁੱਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੇਂਜ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੋਕ ਪੁੱਛਣਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੋਗੇ, ਔਰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ। ਮੈਂ ਭਦੌੜ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਟਫ ਸੀਟ ਹੈ, ਹਾਂ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਰ ਸੀਟ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਅੰਕਲਨ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋਰ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਸੀਟਾਂ ਬਹੁਤ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਹੌਟ ਸੀਟ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਡਬਲ ਫਾਈਟ ਹੋਏਗੀ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਿਕੋਣੀ ਫਾਈਟ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।